ایک بار پھر آپ کو جنگ لیے چلتے ہیں جہاں پر اس وقت آصف زرداری جلسے سے خطاب کر رہے ہیں۔ دوستو بھراوو، میں تواڈی محبت ویکھ کے، تواڈا پیار ویکھ کے اتنا خوش ہویا کہ مینوں لگدا ہے کہ مینوں مخدوم صاحب دی دعا لگ گئی ہے۔ دوستو، میں مخدوم صاحب کو، فیصل صالح حیات کو دوبارہ پاکستان پیپلز پارٹی میں اپنے خاندان میں واپس آنے پہ خوش آمدید کہتا ہوں اور ان کو مبارکباد دیتا ہوں، اور میں ان سے عرض کرتا ہوں کہ یہ ہماری وائس پریزیڈنٹ شپ قبول کریں، ہمارے ساتھ ہاتھ میں ہاتھ دے کے چلیں، اور ہم اس دفعہ انشاءاللہ پنجاب کو فتح کریں۔ اس دفعہ ہم نے قلعہ پنجاب کا فتح کرنا ہے، اس دفعہ ہم نے شریفوں کو مٹانا ہے، ان کے یہ دھوکے وعدے اور یہ الیکشن کو ایکسپوز کرنا ہے۔ مخدوم صاحب الیکشن ہارے نہیں تھے، ان کو آروز نے ہرایا ہے۔ ہم الیکشن پہلے بھی نہیں ہارے، ہمیں آروز نے ہرایا ہے، مگر او آروز، یہ دیکھو کہ تم نے قوم کے ساتھ کیا کیا، اس دھرتی کے ساتھ کیا کیا، عشاء جیونے کی دھرتی کے ساتھ تم نے کیا کیا۔ اس کے ساتھ یہ ہوا کہ نہ یہاں پانی ہے، نہ بجلی ہے، قرض ان کا دگنا ہو چکا ہے۔ اس عوام کے ساتھ تم نے کیا کیا؟ یہ عوام جس کی خاطر ہم نے جینا بھی ہے اور ہم نے مرنا بھی ہے۔ پاکستان پیپلز پارٹی نے ہزاروں شہیدوں کو اپنے جگر سے لگا کے، ان کا غم لگا کے، اس کے باوجود کھپے پاکستان کا نعرہ مارا ہے۔ ہم نے شہید ذوالفقار علی بھٹو کو بھی دفن کیا ہے، ہم نے شاہ نواز شہید کو بھی دفن کیا ہے، مرتضیٰ شہید کو بھی دفن کیا ہے، اور اپنی بیوی کو بھی دفن کیا ہے، اور پھر بھی کہا ہے کہ ہمیں پاکستان کھپے، اور ہم پاکستانی ہیں، ہم پاکستان کو سمجھتے ہیں، ہم پاکستان کو چلا سکتے ہیں، ہم آگے لے کے جا سکتے ہیں۔ آج سندھ کی اسمبلی نے ریزولوشن پاس کر دیا ہے، گو نواز گو کا۔ تو آپ سمجھیں کہ جس طرح ہم نے مشرف کو گھر بھیجا تھا، اب انشاءاللہ ہم نواز کو گھر بھیجیں گے، مگر میاں صاحب تم گھر نہیں جاؤ گے، تم کسی اور گھر جاؤ گے، میں بتا رہا ہوں۔ اور مجھے پتا ہے کہ اس گھر میں آپ کتنے بہادر ہیں۔ وہ تب جب آپ گئے تھے، اس زمانے کی چیخوں کی اور رونے کی آوازیں آج تک سندھ میں سنائی دیتی ہیں۔ میں آپ کو شاہ جیونے کی دھرتی سے کہہ رہا ہوں کہ پنجاب کو، پاکستان کو، بلوچستان کو، کے پی کے کو اور سندھ کو آپ سے نجات چاہیے۔ آپ کے کام نہیں ہوتے، آپ سے کچھ نہیں ہوتا، سوائے آپ پائے کھانے کے اور کچھ نہیں کر سکتے، سوائے
रोटियां तोड़ने के, वो भी सरकारी रोटियां, आप कुछ नहीं कर सकते। आप जाएं और जाके दोबारा या तो फिर मदीने चले जाएं या फिर आए, आपको हम लांडी जेल में दोबारा खाना भेजने के लिए मैं तैयार हूं। तुझे देखा तो जाना तेरे रब को माना, तुझे देखा तो जाना तेरे रब को माना, सब करते तुझे सलाम। मियां साहब कुछ तो हया करें, कुछ तो गरीबों पे रहम करें। और पनामा गेट, पनामा गेट, पनामा गेट, इतने महीने अगर रख के यही करना था तो ये एक हफ्ते की बात थी। इतनी दूर क्यों की, इतनी देर क्यों की? मगर मैं अब भी कहता हूं कि हम हर तरफ से आपके पीछे लगे रहेंगे, लगे रहेंगे, लगे रहेंगे। जब तक आपको निकाल के नहीं रहेंगे हम आपके पीछे लगे रहेंगे, इसलिए कि मेरी आवाम चाहती है। ये मेरा पहला जलसा है मियां साहब आपके खिलाफ। अभी तो मैं इब्तिदाए इश्क किया है, आप देखिए आगे क्या होता है। यहाँ तो मैं मखदूम साहब की दुआ लेने आया हूँ, आप दोस्तों की दुआ लेने आया हूँ और आपके साथ मिलके इनकी दवा करने आया हूँ। इनके लिए मैं दवा हूँ। अगर ये नहीं गए तो आप देखिएगा इनके जितने शोबाज के नारे हैं, जितने ने नारे मारे थे, मैं वो नारे तो नहीं दोहराऊंगा, आपको सब याद हैं। अब आप सोच सकते हैं कि किस हद तक के बेईमान हैं। इनने हर किस्म की बेईमानी की है, इन हर किस्म से कौम का हक लूटा है। हम इनसे कौम का हक वापस लेंगे, कौम को बताएंगे, कौम के पास जाएंगे। मैं मर्दान जा रहा हूँ, उसके बाद मैं बलूचिस्तान जा रहा हूँ, उसके बाद मैं सिंध में निकल रहा हूँ। इंशाल्लाह मैं पूरे पाकिस्तान में निकलूंगा और मखदूम साहब मेरे साथ साथ होंगे। हम पूरे पंजाब में निकल के इनको घर रह के रहेंगे। और मेरे भरावो, तुसा दी वडी मेहरबानी, तुसा आए वे, तुसा मैं को इज्जत दी वे, मैं तुसा को मेहरबानी आदा। बिस्मिल्लाह जी भुट्टो। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी झंग में जलसे से खिताब कर रहे थे और इस मौके पर उन्होंने भी वजीर आजम को आड़े हाथों लिया है और उन्होंने कहा है कि वजीर आजम साहब आप घर नहीं जाएंगे बल्कि आप कहीं और जाएंगे। और उन्होंने कहा अभी तो उन्होंने अपनी एजिटेशन शुरू की है, अभी तो पहला जलसा है, आगे आगे देखिए होता है क्या। तो टफ टाइम देने की तैयारी है पीपल्स पार्टी की भी हुकूमत को और यही वजह है कि जलसों का आगाज भी कर दिया गया है, ललकारा जा रहा है ऐवानों में भी और जलसों में भी, मैदानों में भी। और यही सूरत हाल है कि आज बिलावल भुट्टो जरदारी ने भी जब खिताब किया है तो उनकी जानिब से भी यही मुतालबा किया गया है कि आपके पास अखलाकी जवाज नहीं है, अब आप वजीर आजम नहीं रह सकते। और दूसरी जानिब आसिफ जरदारी ने भी यही ललकार की है कि मियां साहब घर नहीं कहीं और जाएंगे। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि आपकी कारकर्दगी कुछ नहीं है, आप तो सिर्फ नाश्ते अच्छे कर सकते हैं और अगर जेल जाना पड़े तो फिर आप पर क्या गुजरती है ये सब जानते हैं। आप या तो फिर मदीने जाइए या फिर कहीं और जाइए और अगर आप लांडी जेल आएंगे तो आपको खाना हम पहुंचाएंगे।